Miss Ishwari Subhash Dasakkar, born in a family that has been in service to music for 4 generations, Ishwari is a young and talented harmonium player and vocalist with great promise. She is the granddaughter of Pandit Prabhakar Govind Dasakkar, respected guru in Nashik, and the daughter of Pandit Subhash Dasakkar, renowned harmonium player, disciple of Ustad Shahid Parvez Khan. Honored with the prestigious scholarship from the Ministry of Human Resources, Government of India. She was felicitated with the prestigious Gyanaganga Award, first prize in music awards by Ras Bihari International School, Brahma Chaitanya Award, Purnavad Best Child Award, Parner, Deshdoot Karma Yogini Award, Shakti Award, Lavanyavati Award, and also scholarship from Sulashri Pratishthan, Pune for classical vocals. Ishwari took the lessons of authentic Jaipur Gayaki for 8 years from Mrs. Manjiri Asnare Kerkar. She has taken talim of Samagra Gayaki of Jaipur, Kirana, Gwalior Gharana from Vidushi Dr. Alka Dev Marulkar. Her performances are unanimously appreciated by the legends like Pandit Birju Maharaj, Pandit Rajan Sajan Mishra, Pandit Suresh Tarwarkar, Pandit Vishwamohan Bhatt, Pandit Ronu Muzumdar, Sridhar Phadke, Shaunak Abhisheki, Pandit Arvind Kumar Azad, Pandit Ramdas Parsule. She has enthralled the audience through various vocal harmonium keyboard fusion performances in Nashik and throughout the country. She has performed in the programs of various TV channels like ABP Maza, Zee Marathi, Colors Marathi, Zee Yuva, DD Sahyadri, Zee Chovistas, and radio channels like AIR, Red FM, Radio City, Mumbai, Aurangabad, Jalgaon Center, and many more. She has also been invited to judge many competitions. On the academic front, Ishwari is brilliant. She has completed Masters in Music through Pune University with first class first rank in the college. She stays in Nashik and teaches music to students in India and abroad, both online and offline. Namaskar. Today I am so delighted and grateful to have a prodigy on our show, Ishwari Dasakkar. As you've already had the introduction, it is truly a gift for the show to have someone who is so well versed and such a high achiever in the field of music. So I want to learn a lot about classical singing because खरं सांगायचं तर मला थोडंफार कळतं, अगदी थोडंफार असं मला वाटतं. पण जोपर्यंत आपण कोणत्या एक्सपर्टकडनं कोणी एक्सपिरियन्स्ड पर्सनकडनं आपण ऐकत नाही तोपर्यंत आपल्याला समजत नाही खरंच की त्या विषयामध्ये किती अंग आहेत. हे सगळं समजण्याकरता आपल्याला काय काय माहिती असलं पाहिजे. सो त्याकरता आज ईश्वरी आपल्या बरोबर आहे. थँक्यू ईश्वरी फॉर जॉईनिंग अस. थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी गजानन. सो टू बिगिन विथ आय थिंक आपण सगळ्यात पहिले हे जाणून घेऊयात की शास्त्रीय संगीत काय असतं. व्हॉट इज क्लासिकल म्युझिक? सो कॅन यू प्लीज टेल मी व्हॉट काइंड ऑफ सॉंग डू यू लाईक टू लिसन? मी जास्ती करून इन्स्ट्रुमेंटल सॉंग्स ऐकत असतो ज्याच्यामध्ये लिरिक्स नसतात. मी एक्सरसाइज करायला मला खूप आवडतं. सो एक्सरसाइज करता करता मी इन्स्ट्रुमेंटल सॉंग्स ऐकत असतो. So that is the main motto of the classical music. Classical music is more than lyrics prominent music. It is सूर prominent. त्याच्यात स्वरप्रधान जास्ती गोष्टी असतात की जसं शब्दांना आपण काही जी फिल्म्सची गाणी ऐकतो तर आपण त्याचे शब्द ऐकतो मग आपल्याला ती भावना कळते. पण क्लासिकल म्युझिक मध्ये यू टेक अ बंच ऑफ नोट विच इज कॉल्ड एज रागा and you like render it for long time. तेवढे स्वर आहेत तुमच्याकडे पण तुम्ही त्याचे इन्फायनाइट कॉम्बिनेशन्स बनवू शकतात. तेवढे 5-6 स्वर. स्वर म्हणजे आपण सा रे ग म प ध नि सा हे स्वर हो बरोबर. बरोबर. आणि बाकी कोणतीही अक्षरं ही स्वरच आहेत. हो
आणि या सगळ्या स्वरांपैकी काही सिलेक्ट स्वर असतात ते घेऊन राग बनतो बरोबर. आणि ते तासन तास किंवा काही बरीच मिनिटं ते ज्या वेळेला गायलं जातं तर तो एक राग म्हणून ओळखला जातो. हे खूप महत्वाचं आहे बेसिक पासून समजणं. आणि क्युरियस नाशिक याकरताच तर बनवलंय आपण की आपल्याला बेसिक पासून काही गोष्टी सगळ्या शिकायच्या आहेत. शास्त्रीय संगीताचा जो सगळा अभ्यास आहे, हाऊ इज इट डिफरंट दॅन वेस्टर्न म्युझिक और अदर टाइप्स ऑफ म्युझिक, हे सांगू शकशील? Classical music is called as base of all the music, not by me, by many renowned artists. त्याचं कारण असं की it enhances your capacity of thinking, it enhances your capacity of throat, कारण सगळी रेंज कव्हर करतं. म्हणजे नॉर्मली आपण जी गाणी ऐकतो ती मिड ऑक्टेव्ह किंवा हायर ऑक्टेव्ह मध्ये असतात. क्लासिकलमध्ये बेस पासून सुरुवात केली जाते की तुम्ही लोअर किती जाऊ शकता, हाय ऑक्टेव्ह मध्ये किती गाऊ शकतात किंवा मिडल मध्ये. आणि ह्याचं सगळं म्हणजे यू हॅव मेनी डायनामिक्स लाईक मींड, खटका, मुरकी. आणि वेन इट कम्स टू ताल, आपण परत इथे उजवे काय ठरतो की आपण गणिताचे जनक आहोत. आणि स्पेशली भारतीय शास्त्रीय संगीतात तुम्ही जर नॉर्मली जी गाणी ऐकता ती 4 बेट किंवा 3 बेट जी आपल्याला कळतील अशी की ज्याच्यावर सामान्य माणसं ताल धरू शकतील अशा बीट्सवर असतात. पण क्लासिकल म्युझिक मध्ये वी हॅव 15 मात्रास, 16 मात्रास, 17, 9.5, 9 मात्रास, 7.5. इतके इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन असतात जे तुमच्या ब्रेनला पण खाद्य पुरवतात की तुम्ही स्वरही इतके कॉम्बिनेशन बनवू शकतात, तालाचे इतके कॉम्बिनेशन बनवू शकतात. सो इट डेफिनेटली मेक्स इट डिफरंट दॅन अदर म्युझिक. आणि स्पिरिच्युअलिटी अगेन की तुम्हाला ते शांतही करतं, ते तुम्हाला एन्थ्रेल्डही करतं. म्हणूनच असं म्हणतात की इट इज नॉट फॉर एंटरटेनिंग युअर माइंड, इट इज फॉर एंटरटेनिंग युअर सोल. मनोरंजनापेक्षा आत्मरंजन करतं क्लासिकल म्युझिक. आणि लक बाय चान्स किंवा पूर्वजन्माच्या चांगल्या कर्माने तुम्हाला तो वारसा खूप लहानपणापासून मिळाला. मी असं ऐकलंय की it was at the age of 3 that you could identify almost 80 or 70 ragas, right? So how does that happen? Like तुला अजूनही आठवतो का तो दिवस वगैरे? अगदी पुसटची मेमरी, कारण मी 3 वर्षाचे होते. पेपर मध्ये आता बघितल्यावर कळतं की अरे म्हणजे काय कसं काय झालं माझ्या आयुष्यात ते. आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट की बिरजू महाराज जी एकदा नाशिकला आले होते आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर हॉटेलवर सगळेजण गप्पा आणि त्यांचं मार्गदर्शन असे सगळे आर्टिस्ट बसले होते. तर तेव्हा त्यांनी सहज काहीतरी गुणगुणलं आणि आय कुड रेकग्नाइज की अरे हा पुरिया धनाश्री आहे. आणि मग त्यांच्याही असं लक्षात आलं, त्यांनी मला प्रेमाने बोलवलं, मांडीवर बसवलं. असं मला माझ्या आईबाबांनी आणि जे काही तिथे काका काकू होते सगळ्यांनी सांगितलं. मला अगदी पुसाटचं आठवतं. मला फक्त तो पुरिया धनाश्री शब्द एवढा आठवतं, कारण 3 years old kid. पण याचं क्रेडिट बाबांना जाईल माझ्या, कारण आय वॉज बिंग एक्सपोज टू क्लासिकल म्युझिक अलॉट. असं म्हणतात, माझे आजोबा पण म्हणतात की संगीत तुम्ही कानाने पाहायला शिका. श्रवण विद्या इज द बेसिक की ऑर बेसिक स्टेप टू लर्न म्युझिक, जे मला बाबांनी लहानपणापासून ऐकवलं. म्हणजे मी काही महिन्यांची होते तेव्हा ते मला गंगेवर घेऊन जाणं, कानात ओम म्हणणं, लाईक काही महिने काही वर्ष, तर पहिले 3 वर्ष काही म्युझिक ऐकवणं. तर ते एकदम असं नाही कोणी घेऊन येत. ते बाबांनी मला एक्सपोजर तेवढं दिलं म्हणून मी ते करू शकले. कान तयार करून घेणं ही महत्वाची गोष्ट आहे, कारण संगीताचे डोळे कान असतात. म्युझिक इज नॉट फॉर वॉचिंग बाय युअर आईज, इट इज वॉचिंग बाय युअर इयर्स. Moving on to the next question, why is it important for us to listen and celebrate classical music? कारण आपलं कल्चरच इतकं कल्चरही ते आपल्याकडे आलं आहे. डू यू नो 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. तर सामवेद हा संगीताचा वेद आहे आणि याच्यातूनच असं म्हणतात की शंकरांना जी प्रेरणा झाली त्यातून 7 स्वर 7 नाद आहे. आणि इव्हन काही ग्रंथांमध्ये असाही उल्लेख आहे की विशिष्ट स्वरांचे विशिष्ट देवही आहेत, अर्थात जो विश्वास ठेवेल त्याला. नंतर मग पुढे पुढे भरतनाट्यशास्त्र नावाचा एक ग्रंथ आहे, भरत मुनींनी लिहिलेला. संगीत रत्नाकर आहे, शारंगदेव सारखे जे लेखक आहेत त्यांनी पण याचं महती सगळी सांगितली आहे.
तर इतका आपल्याला हे कल्चरली आपल्याकडे आलेलं आहे ही गोष्ट, त्याला काही म्हणजे आधी नाही अंत नाही असं म्हणू शकतो आपण. अच्छा. की हे तुम्ही 200 वर्षानंतर जरी तुम्ही आपल्या नेक्स्ट जनरेशनचे बघत असेल तरी ते हे राहणार आहे. कारण आपण कसं म्हणतो की काही गोष्टी ज्या आहेत पूर्वापार चालत आलेल्या आहेत, इतकी परकी आक्रमण झाली भारतामध्ये, पण आपलं साहित्य, आपलं योग, आपलं रूट्स हे तसेच आहेत, ते कोणी घालवू नाही शकलं. कारण हे आपल्या भारतात असं काहीतरी म्हणतात, इट इज देअर, काहीतरी मॅग्नेटिक काहीतरी शक्ती आहे की जी नाही हिरावून घेऊ शकत. अनेक मी कलाकारांनाही म्हणताना ऐकले की इतने तुफान आहे फिर भी क्लासिकल म्युझिक डटके खडा आहे. त्याच्यावर अनेक जॉनरासचे आक्रमण झाले, मॅनिप्युलेट केलं गेलं, त्याला काय हे म्हणतायत नुसतं असं म्हणून मिळवलं गेलं. पण स्टील बरेच म्युझिशियन्स असे आहेत की जे वेगळे जॉनरा करतात, पण ते अजूनही ह्या म्युझिकला रिस्पेक्टने पाहतात आणि दे स्टील मिस इट. And they mention this in their interviews. You can see many times की नाही, क्लासिकल ते क्लासिकल आहे आणि आम्ही ते करायला पाहिजे होतं नक्कीच. याला सायंटिफिक बॅकग्राऊंड आहे, कल्चरल बॅकग्राऊंड आहे, स्पिरिच्युअल बॅकग्राऊंड आहे, व्हॉट नॉट. तर म्हणून ते सेलिब्रेट करणं गरजेचंच आहे. यू आर टॉकिंग अबाउट सायंटिफिक पण आहे ते. सो याच्यावरती नक्कीच काही रिसर्चेस झाले असतील की शास्त्रीय संगीत ऐकल्याने आपलं स्वास्थ्य कसं चांगलं होऊ शकतं. सो त्याबद्दल काही वाचन किंवा माहिती देऊ शकशील का? बेसिकली आय विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. की असं आपली जी मेंटल हेल्थ आहे ती आपल्या ब्रेन वेव्सच्या बॅलन्सवर अवलंबून असते, माहिती असेल बरेच जणांना. सो रिसेंटली आय वॉज टॉकिंग टू माय फ्रेंड हु इज अ न्यूरोफीडबॅक स्पेशलिस्ट, आणि ती बाबांची पण स्टुडंट आहे, ती स्वतः उत्तम सितार वाजवते. तर तिने मला तेच सांगितलं की मी माझ्या पेशंट्सला सांगितलं की ट्रीटमेंट तर चालूच राहील आपली, बट यू ट्राय टू लिसन टू सम क्लासिकल म्युझिक while studying. आणि she treats like 5 years old kid to 50-60 years old माणसं, सगळ्यांनाच ती गाईड करते. तर तिने ऐकायला लावलं. पहिले त्यांना थोडंसं म्हणजे पहिले आपला प्रेज्युडाइज आपल्या सोसायटीत इतकं चुकीचं इन्कल्केट केलं की क्लासिकल इज समथिंग झोप येते, बट इट इज अ लॅक ऑफ नॉलेज अँड लॅक ऑफ एक्सपोजर. तुम्ही जर एकदा त्याच्यात गेलात तर तुम्हाला वेळ कसा जाणार कळणारही नाही. पण ते तिच्या पेशंट्सनी तिचं ऐकलं आणि दे कुड ऍक्च्युअली दे रिपोर्टेड हर दॅट दे कुड सी द चेंजेस इन देअर कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर किंवा स्ट्रेस कमी झाला. आणि ते तिला कम्प्युटरवरही दिसलं, त्यांच्या ब्रेन वेव्स मध्ये तो जो डिफरन्स आहे. आणि तुम्ही काही ऐका ना, क्लासिकल म्युझिक इज नॉट ओनली सिंगिंग, तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटल ऐकू शकता, तुम्ही आलापी ऐकू शकता. तर त्या आलापीत जी पॉवर आहे की तुम्ही फक्त 5 नोट्स मध्ये खेळत आहात, ते स्लोली गात आहात, फास्ट गात आहात, तुमच्याकडे 5च नोट्स आहेत आणि तुम्ही एवढा वेळ त्याच्यात कसं काय रमू शकतात विदाउट रिपीटिंग अ सिंगल फ्रेज. तर ही आपली पॉवर आहे आणि त्याने डेफिनेटली कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. तर हा सायंटिफिक रिसर्च म्हणजे हा मी ऍक्च्युअल एक्सपिरियन्स सांगते की तिचा. आणि त्यांनी रिअल टाइम ते फीडबॅक बघितलेलं कम्प्युटरवर की ब्रेन वेव्स कशा चेंज होतात विदिन अ मॅटर ऑफ फ्यू सेकंड्स. वाव. उत्तम श्रोता कसा बनावं कोणी, आणि हाऊ टू डेव्हलप अ रिअली गुड इयर फॉर क्लासिकल म्युझिक? आय थिंक त्या फील्डचं एक्सपोजर घेणं, आणि हे आता आपण लहान मुलांकडून नाही एक्सपेक्ट करू शकत. आपल्या मोठ्यांची जबाबदारी आहे की इफ यू आर टेकिंग युअर किड टू अ क्लास, बरेच पालक पहिला यालाच प्रश्न असतो की हा स्टेजवर कधी बसेल किंवा हा रियालिटी शो मध्ये कधी जाईल. तो आवर ब्रेन इज एक्स्ट्रीमली रिवॉर्ड डिमांडिंग, की आपल्याला असं होतं की काय आपल्याला काय मिळेल तर आपण ते करू. तर ठीक आहे, ती पण गोष्ट महत्वाची आहे, पण त्या मुलाला 2 क्लासेसमध्ये येईल असं तुम्ही एक्सपेक्ट करून, जसं तुमचं मागच्या पॉडकास्टमध्ये हा विषय झालेलाच की तुम्ही मुलांकडून एक्सपेक्ट करण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः त्यांना, कारण त्यांनी जग थोडी ना पाहिलंय, तुम्हाला त्याला ते द्यायचंय. तर तुम्ही 2 क्लासेसमध्ये एक्सपेक्ट करत आहात, तुम्ही काय करतात त्याच्याच करता. की जसं आय कुड प्राऊडली से की मला आलं यात माझं क्रेडिट नाहीये, यात माझ्या पेरेंट्सचं क्रेडिट आहे, कारण त्यांनी मला ऐकवलं, त्यांनी मला त्याचं एक्सपोजर दिलं. ती आपली जबाबदारी. तर श्रोते घडवायचे असतील तर तुम्हाला त्यांना पहिले ऐकवावं तर लागेल की याच्यात काय आहे, आणि मग
मग पहिले तर ते नुसतं ट्रान्सपरंटली ऐकायला शिकतील. जसं जसं ऐकतील तसे तसे मतं बनवतील. मत बनवण्याकरता पहिले तुम्हाला एक्सपोजर घेणं गरजेचं आहे. तर चांगला श्रोता बनण्यासाठी चांगले वक्ते चांगले आर्टिस्टनी इव्हन आर्टिस्टनी पण इनिशिएट केलं पाहिजे की क्लासिकल म्युझिक जर कळत नाहीये लोकांना. I have a follow-up question regarding this. Is it that घराण्यामध्ये म्युझिक असलं तरच खूप शक्यता असते? म्हणजे मला सरासरी असं दिसतं की मोस्ट ऑफ द टाइम्स families who have been practicing music for 2, 3, 4 generations or more, they are more inclined and they are more receptive and they are more clay-like to develop themselves in the direction of music. Do you have examples of those who have had no background whatsoever for many generations in the music industry or in the field of music, and now they are doing so well that त्यांचा म्हणजे उदाहरण लोकांना सांगण्यासारखं आहे? तर शेअर करशील? There are many people. It's all about rigorous practice, religious रियाज. I don't think की तुम्हाला काही बॅकग्राऊंडच पाहिजे. आनंद भाटे काका किंवा रामदास पळसुले काका, मला एकदम तेच आठवले दोघं. दे आर इंजिनियर्स, दे आर सिव्हिल इंजिनियर्स आणि ते खूप चांगले तबलावादक आहेत, चांगले गायक आहेत. आपण म्हणजे नावावरून सगळ्यांना कळलेलंच असणार. तर त्यांनी तेवढा रियाज केला. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या गुरूंकडे 14 वर्ष शिकले आणि त्यांनी त्यांच्या गुरूंचं ऐकलं की तू आत्ता काय कुठे बाहेर जायची गरज नाहीये. पण त्यांनी ते ऐकल्यामुळे 14 वर्ष रियाज केल्यामुळे ते आता काय आहे ते सगळ्यांना माहितीच आहे. आय एम टू स्मॉल टू टॉक अबाउट देम. पण मला नाही वाटत असं काही बॅकग्राऊंडच पाहिजे तुम्हाला. पण अगेन की तुम्हाला शिकवणारे गुरु कोण आहेत, ते तुम्हाला कसं एक्सपोजर देत आहेत, त्यांची शिकवण्याची पद्धत कशी आहे. कारण बऱ्याच वेळेला मी असं खूप ऐकते की इट्स अप टू द डिसायपल की तुम्ही कसं घेता. पण आपण अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही झटकू शकत. इफ यू आर सेइंग लाईक यू आर गुरु, आपण सगळंच शिष्यांवर नाही सोडू शकत की मी देणार आहे, तू कसं घेतो ते तू बघ. इट्स अप टू द गुरु की तुम्ही कसं देताय त्यांना. आणि जे त्यांचे गुरु आहेत, पंडित भीमसेन जोशी झालं, पंडित सुरेश तळवलकर झालं, ही जी माणसं ही पूर्ण त्यांनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आहे शिष्याची की नाही आमची जबाबदारी की आम्ही कसं देतोय, तुझी नाही जबाबदारी, पहिले आम्हाला ते मी देणार तुला ते, आणि मग त्याच्यानंतर तुझा रियाज ती तुझी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पण ऍटलिस्ट ती देणं. तर याच्याकरता गुरु शिष्य दोघांचेही रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल आहे आणि ते भाग्यातच असावं लागतं असं मला वाटतं. पण हार्डवर्क पण तितकंच महत्वाचं आहे. डेडिकेशन आणि फोकस, लॉंग टर्म एफर्ट्स. कितीतरी तुमचे स्टुडंट्स असे असतील की अकॅडमिक्स मध्ये तेवढंच चांगलं करतात आणि गायनामध्ये किंवा वादनामध्ये पण तितकंच चांगलं करतात. आपल्या लास्ट पॉडकास्टला जी व्यक्ती होती चिन्मय त्यातला एक डेफिनेटली हॅज अ रेकॉर्ड टू प्ले सारेगमपधनिसा सिंगल सरगम 70 times in a single minute. वाव. हा, मे बी ही इज नॉट दॅट बोस्टफुल, तर सांगणार नाही, पण चिन्मय दादा ऐकत असेल तर. रसग्रहण कसे करावे? So let's make our audience very clear about what kind of appreciation we are talking about here. Appreciation चे 2 अर्थ असतात, कौतुक आणि रसग्रहण. आपण त्या रसग्रहण विषयी आता बोलत आहोत. ऍप्रिसिएशन म्हणजे नॉट नेसेसरीली की तुम्ही चांगलं किंवा वाईट किंवा जजमेंट फ्री असतं रसग्रहण म्हणजे, की तुम्ही त्याला हे नाही म्हणू शकत की आवडलं हे छान नाही आवडलं. आपण समजा चहाचं उदाहरण घेऊया, जसं आपण वी वर डिस्कसिंग बिफोर की इफ यू आर गुड ॲट मेकिंग टी, तर तुम्ही जेव्हा तो चहा पिणार तुमच्या ऑटोमॅटिकली डोक्यात येणार की अरे साखर कमी आहे, किंवा अरे याच्यात थोडंसं पुदिना घातल्यामुळे अरे हा स्वाद आलाय, किंवा याच्यात लवंग घातल्यामुळे हा घशाला बरं वाटतंय. तर हे आपोआप तुम्ही रसग्रहण करतात, कारण तुम्हाला माहितीये की व्हॉट डज इट टेक टू मेक अ टी. तर ते अप्रिसिएशन येतं. सो इफ यू हॅव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लासिकल म्युझिक की अरे हा आला पत्ता नाही इथे का घेतला, किंवा तुम्ही जेव्हा मैफिल ऐकता तर नॉर्मल लोक कशा टाळ्या वाजवतात, एखादा फास्ट स्पीड आला त्यासाठी. पण तुम्ही हेही ऑब्झर्व केलं असेल की मैफिलीत काही लोक असेही असतात की रॅन्डम फ्रेज चालली आहे आणि की आपल्याला माहिती नसतं पण त्याने तिथे ती दाद दिली, तर ही का आलं.
ते आपोआप येतं, कारण की आतमध्ये कुठेतरी काहीतरी स्पर्श झालेला असतो त्या स्वरांचा, Correct. जो खूप वेगळा असतो. हा. आणि दुसरं त्याला असं पण म्हणू शकतो की त्याला तो राग माहितीये आणि त्या रागात हीच फ्रेज आत्ताच घेण्याचं महत्व त्याला कळलंय की ही फ्रेज आत्ता का आली या रागात, आणि ती किंवा कधी कधी ती सरप्राइझिंगली आली, अरे या रागात असंही होऊ शकतं, हे त्या श्रोत्याला माहिती नसतं. सो ही एन्जॉयज इट आणि ते तिथे दाद मिळते. किंवा सपोज ही तिहाई तिहाई इज अ कन्सेप्ट, यू हॅव टू टेक द सेम फ्रेज, repeat it for the 3 times and you arrive at the sum, which is the highest emotional point. First मात्र of the ताल is known as sum. आपण म्हणतो पण की सम गाठली, मी समेवर पोहोचलो. आलाप आणि मुखडा याच्यातला फरक सांगाल का? हो, तर मुखडा म्हणजे बंदिशीचे शब्द घेऊन एक काही शब्द घेऊन काही फ्रेज घेऊन समेवर येणार, ती म्हणून दाखवू का मी? हो चालेल, त्यातनं आपल्याला जास्ती चांगलं समजू शकेल. आणि त्यामध्ये अजून एक असा प्रश्न की बंदिश काय असतं? करेक्ट. बंदिश त्याच्या नावातच आहे की बांधलेलं, स्वरामध्ये बांधलेलं, तालामध्ये बांधलेलं, शब्दामध्ये बांधलेलं एक कंपोजिशन इज नोन एज बंदिश. अच्छा, स्वर, ताल आणि शब्द याच्यामध्ये बांधलेलं ते बंदिश. अच्छा. आलाप इज डिफरंट फ्रॉम बंदिश. आलाप हॅज नो बाउंड्रीज. तुम्हाला तालाचं बंधन नाहीये तिथे. तुम्ही बंदिशीच्या आधी पण आलाप करता, बंदिशी मध्ये पण आलाप करता, पण ख्याल रेखीत तुम्हाला काय बंधन असतं की तुम्हाला तो आलाप विदिन दॅट आवर्तन संपवून तुम्हाला मुखडा घेऊन समेवर यायचंय. अच्छा, तर आता बंदिश झालं, तर मुखडा काय असतं? तर बंदिशीची जी सुरुवातीची लाईन असते ज्याच्यावर जी सारखी सारखी रिपीट केली जाते की ही लाईन आपल्याला रिपीट करून समेवर यायचं, त्याला मुखडा म्हणतात. लोकांना आवडेल असं पहिले यमन रागच घेतले, प्रचलित राग. तर आता जे मी सुरुवातीला करणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज आलाप. वातावरण निर्मिती त्या रागाचा करणार. दिस इज आलाप. आणि आता सखी री आली पिया बिना, सखी री आली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी परचिन बिना, री आली पिया बिना, सखी सो दिस इज कॉल्ड एज बंदिश. की आता शब्द पण होते, ही त्रितालात आहे बंदिश, ताल पण होते, आणि अगेन इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राग यमन, त्या स्वरांमध्ये बांधलेली, शब्दांमध्ये बांधलेली, तालामध्ये बांधलेलं कंपोजिशन बंदिश. ते आता याची जी पहिली लाईन आहे दिस इज कॉल्ड एज मुखडा. सखी री आली पिया बिना, हे मी करणार. सगळं काम करून मी त्या मात्रेला बंदिशीच्या मुखड्यावर आले. तर हे क्लासिकल म्युझिक आहे. आता जे काही मी गायले हे मी पाठ केलेलं नव्हतं. इट वॉजंट प्री डिसाइडेड. त्याने आता बॉम्ब केलं काम जात असेल. तर क्लासिकल म्युझिकल इज ऑल अबाउट दॅट की नथिंग इज सेट. अच्छा, ही जी स्पॉन्टेनिटी येते ती क्लासिकल म्युझिकची मजा आहे. आणि स्पॉन्टेनिटी विदिन द रूल्स. म्हणजे तुम्हाला जरी हा एक बॉक्स दिलेला आहे की यमन राग हा असा असा आहे, पण द मोर यू गो डीपर तुम्हाला सापड, अरे याच्यात हे पण होतं, अरे याच्यात ते पण होतं. की म्हणजे एखाद्या कलाकारांनी एखाद्या मैफिलीमध्ये गायलेला यमन कॅन बी डिफरंट, की दुसऱ्या दिवशी अजून एक मैफिल आहे आणि त्यांनी यमनच गायलंय, तो कालच्या यमनपेक्षा हा यमन वेगळा होता. रूल्स तेच होते, बंदिश तेच होती, सगळं तेच होतं, पण अरे ह्याच्यात त्यांनी हे पण कॉम्बिनेशन याच स्वरांना घेऊन कसे बनवले.
ती एक मेडिटेटिव्ह प्रोसेस आहे. क्लासिकल म्युझिकची तीच मजा आहे, स्पॉन्टिनिटी. जसं आपण एखादं पिक्चरचं गाणं घेऊ, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, ही मूळ लाईन आहे त्या गाण्याची. आय कॅन सिंग इट इन सम डिफरंट वेज. अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, सेम लाइन. अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा. Because I know this song is based on Des Rag. I know the rules of Des Rag. So I can make my combinations. I can sing the same line in different ways. एका स्वरावरून दुसऱ्या स्वरावर जाणे. पारे. This is called as meend. And if same जमी पारे पारे, this is called as खटका. So इतका we have such nuances. So many nuances. आणि that definitely increases your capacity of thought and thinking process. आणि हे सगळं स्पॉन्टेनियसली होतं. मी बाबांकडे शिकले की आम्ही जेव्हा शिकवतो आमच्याकडे कधी कोणत्याही प्रकारचं वही कागद काही नसतं. आणि दॅट्स द जेव्हा आपण अकंपनी करतो मोठ्या मोठ्या कलाकारांना, मेनी टाइम्स थिंग्स हॅपन. द राग विच इज they say us ki I'm going to sing Yaman in the green room. When they go on stage, their thought changes that I'll sing Jinjoti or something. आणि ऍक्च्युअली स्टेजवर बसल्यावर ऑडियन्स मधून फरमाईश येते की गुरुजी रागेश्री घाल का. आता ती बंदिश साथीदारांना नवीन असते त्यांच्याबरोबर जे अकंपनीमेंट करतात हार्मोनियम, तर किंवा ते पण स्पॉन्टेनियसली गाणार आहेत, तर ते जे गातायत ते तुम्ही ऐकता आहात, तुम्ही त्याचे स्वर रीड करत आहात आणि तुम्ही ते वाजवत आहात. तुमच्या मेंदूपर्यंत पोहोचून हाताला ती ऑर्डर देऊन तुम्ही ते वाजवत आहात. आणि हे सगळं होतं विदिन अ मायक्रोसेकंड. सो दिस इज द महत्व ऑफ आवर क्लासिकल म्युझिक. जे काही गाणी आपण तुम्ही मे बी पाहिली असतील, त्यांच्यासमोर काही ना काही कागद असतो किंवा ते प्री रेकॉर्डेड असतं, सेट असतं सगळं. इथे काहीच सेट नाही आणि स्टील यू आर गेटिंग दॅट अनुभूती ऑफ एन्थ्रलमेंट, सोलफुलनेस, एव्हरीथिंग. तर हे क्लासिकल म्युझिक स्वरज्ञान ज्याला आपण म्हणतो. दोन प्रकारचे ज्ञान असतात, स्वर नॉलेज आणि धून नॉलेज. म्हणजे मेनी पीपल इवन यू वुड बी एबल टू सिंग एनी सॉन्ग. समजा मी तुला माझ्या मागे गायला लावलं की सोन्या सोन्या मैफिलीत माझ्या, कॅन यू सिंग? सोन्या सोन्या मैफिलीत माझ्या. तर ते सोन्या सोन्या तू बरोबर मॅच केलं, बिकॉज ते धून ज्ञान होतं की ना ना करून तो नोट टू मॅच केला. But a classical musician will listen to this song like sa 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 dha dha ma pa dha dha pa ga 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 re ni pa pa dha ni sa re. We read actually notes, so it gets annoying sometimes because तुम्हाला जेव्हा तुम्ही ट्रॅव्हल करतात गाडीचे हॉर्न्स पी पी प प जो सा तुमच्या डोक्यात चालू सा टाटा पी पी सा सा टा 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 असं काही डोक्यात चालू तुमच्याकडे हॉर्न वाजवत असतं पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये म्युझिक स्वर ऐकू येत असतात. सो पण दॅट्स इम्पॉर्टंट टू बी अ गुड म्युझिशियन इन डीड. जर तुम्हाला त्या रागात किंवा त्या गाण्याच्या ते स्वर कळत असतील तर यू वुड बी एबल टू प्ले or sing any kind of music which is new to you. I would love to mention an experience of my father. ऑस्ट्रियामध्ये एक आल्प्स पर्वताच्या सगळ्या त्या रांगेत प्रॉपर एक चर्चमध्ये त्यांचा कार्यक्रम झाला, वेअर ही मेट अ म्युझिशियन हु वॉज ऑस्ट्रियन. आणि त्यांच्या समोरासमोर ग्रँड पियानोज होते सगळं, आणि शी वॉज प्लेइंग समथिंग, माय फादर वॉज फॉलोइंग इट. She was again playing something. My father
did his own things in that Was composition. it like a jugalbandi? Jugalbandi, sorry. Okay. Jugalbandi. So after some time she started crying. She literally said, "What are you? How are you doing this? This is not a famous composition, and I bet that you haven't heard it before because it is my own composition. Wow. Okay. How are you able to catch it so catch quickly it and play it again? Play it again by just listening at once And in real time, then and in there. real time." So she literally had tears in her eyes. तर बाबा तेच तिला समजावून सांगितलं की वी हॅव अ कन्सेप्ट नेम स्वरज्ञान इन आवर म्युझिक विच इज नॉट नथिंग इज सेट यू इट्स ऑल इन युअर सबकॉन्शियस माइंड. आपण ब्रश करताना थोडी विचार करतो की आता हा ब्रश आहे मी घेतोय आणि आता मी दात घासणार आहे. आपल्याकडे सबकॉन्शियस मध्ये करून करून बसलंय. तर हे कल्चर आपल्या म्युझिक मध्ये इन्कल्केट लहानपणापासून तुम्हाला ट्रेनिंग देतानाच केलं जातं की तुमचे कान तुमचं माइंड स्वरज्ञानाच्या दृष्टीने ट्रेन केलं जातं की तुम्हाला जगातलं कोणतेही गाणं पाठ करण्याची गरज नसते. अदरवाईज देअर आर लॉट्स ऑफ व्हिडिओज ऑन युट्यूब की तुम्हाला त्या गाणं शिकवलं जातात. मग तसे तर गल्लोगल्लीत म्युझिशियन्स पाहिजेत का नाही? ऑब्विसली ते काही दिवसांसाठी नक्की चालेल, बट फॉर लॉंग टर्म यू डेफिनेटली हॅव टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ गुरु टू ट्रेन युअर इयर. यू हॅव टू लाईक इन्कल्केट ऑर ग्रास्प स्वरज्ञान. आणि ह्याचं फाउंडेशन श्रवण विद्यामध्ये आहे. श्रवण विद्या आणि क्लासिकल म्युझिक मध्ये आहे, जे सगळेच मानतात. नक्कीच आपण आता जाणून घेऊयात की स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस म्हणजे आपली जी साधना असते त्या साधनेमध्ये शास्त्रीय संगीत कसं उपयोगाला येतं आणि तुम्हाला ज्या वेळेला काही अनुभव येतात त्यावेळेला गुरूंचं महत्व काय असतं. कारण कधी कधी मी असं ऐकलंय काही साधक असे असतात जे गायनाच्या किंवा वादनाच्या माध्यमातून साधना करतात आणि ते कोणत्या तरी अशा पातळीला जाऊन पोहोचतात की तिथून त्यांना परत येता येत नाही. असं होतं असं मी ऐकलंय. सो याबद्दल तू काही सांगू शकशील का? नक्कीच. म्हणजे हाऊ डू यू मेडिटेट? नामस्मरण जपमाळ असते किंवा कधी कधी श्वासावरती लक्ष केंद्रित करणं एका ठिकाणी बसून. And how do you experience? How do you feel at that time? At that time, I feel a disidentification with my thoughts, my personality, my body. Exactly. That is what the motto of the meditation. So many people find it difficult to be with themselves. ही सगळ्यात स्केरी गोष्ट झालेली की यू कॅनॉट बी विथ युअर ओन. You are afraid of your thoughts and your own company. It's a sad reality of our generation. तर ते करण्याकरता इफ तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा तर सुरुवातीला ते करणं अतिशय डिफिकल्ट आहे. इट कॅन have adverse effects also. It can be very scary for people. कारण तुम्ही स्वतःबरोबर आहात तर मन वैरी न चिंती ते मन चिंती. स्पेशली फॉर द पेशंट्स who are suffering from depression or anxiety or racing thoughts. तर त्यांना स्वतःबरोबर राहणं हे फार चॅलेंजिंग गोष्ट आहे. तर म्युझिक कॅन बी अ गुड anti-depressant for them for at least to start with. मग तुम्ही ते एकदम त्या पातळीला पोहोचू शकतात की तुम्ही काहीच नाही करतात आणि ऍट द सेम टाइम तुमच्या मनातही काही नाहीये. एका संत त्यांचे इव्हन काही संतांचे ब्रेन न्यूरोफीडबॅकचे असे पण आहेत की अल्फा थीटा त्यांचे जे स्टेट लाईन असते ते नुसते बसलेत पण त्यांच्या मनात काही नाहीये. अशी पण स्टेट अचीव्ह केलेले लोक आहेत. पण म्युझिक कॅन हेल्प यू टू अचीव दॅट स्टेट. it is something that you can start with while playing an instrument. Many students actually report me की 5 वर्षाचा ते मुलगा आहे आणि तो मला सांगतो ताई मी 2 तासापासून बसलो पण मला कळलंच नाही वेळ कसा गेला. ज्या एज ग्रुपच्या मुलांना 10 मिनिट एका ठिकाणी बसणं दुष्कर असतं. दे आर सेइंग थिंग्स लाईक दॅट. 2 तास ते सलग रियाज करू शकतात आणि वरतून म्हणतात की ताई आपण अजून थोडा वेळ बसू ना. आणि सध्याच्या जनरेशनचा हा खूप मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे की मोबाईल सेलफोन्सनी अटेन्शन स्पॅन कमी झालेला आहे. सो
चलबिचल चंचल मन असतं, चलबिचल चालू असते, हे करू का ते करू, मग हे सुरू करून अर्धवट करून दुसरंच काहीतरी करायला लागतो. सो आय थिंक ही साधना जी आहे, संगीतातली जी साधना आहे, त्यांनी मन एकाग्र होऊन मनशांती आणि चांगली प्रगती मुलांची घडून येऊ शकते. ग्रेट. आणि अभ्यासातलं पण तुमचं लक्ष वाढतं. ऍट द सेम टाइम आय वॉन्ट टू ऍड समथिंग की सायंटिफिकली जर आपण विचार केला, फिजिओलॉजिकली पण, की तुम्ही वाजवत आहात, ऍट द सेम टाइम तुमच्या माइंडमध्ये ते नोट्स चालले आहेत, तुम्ही त्या स्वरांकडे बघत आहात, तुमचे गुरु काय सांगतात ते पण बघत आहात, ते ऐकत आहात. सो एका वेळेला मेनी बॉडी पार्ट्स आर इन्व्हॉल्व्ड इन दॅट ऍक्टिव्हिटी इन कॉन्ग्रुएंटली आपण म्हणूया की ते कॉन्ग्रुएंट हा शब्द. बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा, की ते एक सूत्रीकरण म्हणता येईल की सगळ्या बॉडी पार्टचं कन्सेन्सस झालेलं आहे की आपल्याला एक छान म्युझिक पीस लोकांसमोर मांडायचं आहे. न्यूरोप्लास्टिसिटी सुद्धा खूप इम्प्रूव्ह होते, कारण तुम्हाला एवढे सारे फॅक्टर्स एकदम कन्सिडर करायचे असतात. आणि नॉट जस्ट मेंटली, लाईक तुम्हाला तुमची बोटांची मुवमेंट पण सिंक्रोनाइज करायची असते, ब्रीदिंग आणि सिंगिंग सिंक्रोनाइज करायचं असतं. ऍट द सेम टाइम तुमच्या स्वतःचा परफॉर्मन्स अख्ख्या ग्रुप बरोबर सिंक्रोनाइज करायचा असतो. एक कान तुमचा तालावर पण आहे की ती मात्रा चालू आहे, आता माझ्या मुकड्याची जी मात्रा आहे ती जवळ येते, ती गाऊन मला सॉंग गाठायची की आलाप तर चालू आहे, पण एक कान तिकडे की अरे आता आलाप संपावा लागेल बरं का, ती 11वी मात्रा आली आहे, आता मला मुकडा पकडायचा आहे. तर एका वेळेला इतकी इन्व्हॉल्वमेंट आहे की तुम्हाला बाकी काही विचार करायला वेळच मिळणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला सगळं विसरायला पण होतं. मी ते थोडं लॉजिकली याकरता समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतेय की का बरं तुम्हाला सगळं विसरायला होतं, की तुम्ही फिजिकली आणि मेंटली त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होता. आणि एकदा तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह झाले, त्याच्यात युज टू झाले की मग ती अनुभूतीकडे, एकदा तुम्ही त्याच्यात ऍटलिस्ट प्रोफेशनल झालात की मग ती अनुभूतीची वाटचाल. जर तुम्ही एकदम जर अनुभूती घेऊ पाहिली तर ती तुम्हाला कुठेच नाही, आपल्याला पहिल्या याच्यात तर नाही मिळू शकत. माझ्या केसमध्ये लहानपणामध्ये इट इज समथिंग विच आय एम डुईंग सिन्स माय चाइल्डहुड. सो ते खूप ऑर्गॅनिकली झालं. पण जेव्हा शिकतात तर इट्स जस्ट लाईक डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज. एखादा आपल्याला चालताना भीती नाही वाटत, आपल्याला जेवताना नाही भीती वाटत की अरे आता मी हा घास घेतो तर मी हा चावू कसा आहे, कारण वी आर डुईंग इट सिन्स आवर चाइल्डहुड. तर तसंच जर तुम्ही गुरुकडे जर ट्रेन होत आहात तर ते ऑटोमॅटिकली तुमच्या माइंडमध्ये जाऊन ते ऑर्गॅनिकली होतात सगळ्या गोष्टी. सुरुवातीला मेहनत करावी लागते. आपणही बोट पकडूनच चालायला शिकलोय, चमचा कसा पकडायचा हे शिकवलं गेलं आपल्याला, नंतर आपण त्याच्यात माझे जे स्टुडंट्स आहेत हे खूप हसत असणार हे पॉडकास्ट बघून, कारण हे उदाहरण मी त्यांना नेहमी देते. म्हणजे मी काय बोलणार आहे बऱ्याच गोष्टी ते दे कॅन एस्टिमेट की ताई आता हेच बोलणार. कॅन डेफिनेटली कनेक्ट आवर लाईफ प्रोसेस विथ अ गायन. ओह क्या बात आहे. का नाही, म्हणजे जन्म झाल्यानंतर स्लोली शिकतो. तर इट इज लाईक अ विलंबित ख्याल, like to develop that foundation of rag in the minds of audience and of yourself as well. की ते वातावरण आपण सगळं आलापा थ्रू तर राग बिल्ड करतो लोकांच्या मनात. नंतर मग थोडासा टेम्पो वाढला की बोल आलाप येतात, ज्याच्यात तालांबरोबर जुगलबंदी असते. दॅट कॅन बी कनेक्टेड विथ आवर अकॅडमिक्स, जॉब, जी रश आहे. तर मी जसा मगाशी आकारात आलाप केला की ते यमन रागाचे स्वर मी आकारात थ्रू रेंडर केले. आता मी त्या बंदिशीचे शब्द घेणार. सखी एरी आली पियावी, सखी एरी आली पियावी ना, सखी एरी आली पियावी ना, सखी of Bandish. I sung it. I composed it in rag, the swar of rag Yaman, and then I sung it. And the bol alap is the type of alap that you used. Yes, bol बंदिशीचे बोल घेऊन आलापात गुंफणे. Oh, अच्छा. Okay.
दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि And then we go forward to Tan, Okay. which is all we can connect it to our like beginning lifestyle that we are having. मधला जो एक स्पॅन आहे, तुम्ही सगळं धापळ करतायत, पैसे पण कमवतायत, तुम्हाला करिअर पण बनवायचं, ऍट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू मेक फॅमिली ॲज वेल. तर ती जी सगळी आपली लाईफ प्रोसेस जी खूप सुंदर आहे ते दाखवण्याचं ताना आणि सगळं ते करू शकतो. की तान is the concept where alap is slow, bol alap is middle kind of, not slow not fast, and tan is the fastest climax of your life. ओके, वाव. त्याबद्दल मला असं विचारायचं की इट इज खयाल, राईट? Yes, इट इज अ थॉट it has been derived from the word khayal. from the word khayal itself, and which is basically just imagination. Yes. मी काही गायकांना असं ते समजावताना ऐकलेलं आहे की पायऱ्या चढण्यासारखं असतात आणि अक्षरशः म्हणजे तुम्ही गळ्यानी पायऱ्या चढता जणू. तर तुम्हाला तसं व्हिज्युअलाइज होतो का की खयालचा जो आपलं जे चित्त आकाश असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही रंग, काही नक्षीदार म्हणजे दिसत काय असतं त्यावेळेला, आणि तुम्ही त्याबरोबर खेळताय किंवा मूव्ह करताय एका पर्टिक्युलर पद्धतीने. आय थिंक दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी इन मेनी वेज. सो त्याबद्दल तुम्ही काही सांगू शकाल का? डेफिनेटली डोळ्यासमोर नक्की काही ना काही असं कॅनव्हासवर येतच असतं की एखादा राग समजा आता यमनच आपण गातोय तर माझ्या डोळ्यासमोर असं समुद्र किनारा, पण सूर्यास्ताचा जो मधला एक संधी प्रकाश जो असा लाल उजेड असतो तो सूर्योदयाच्या आधीचा तसा आला. तर आणि मग त्याच्यात आपण काय करू शकतो की पाण्यात खेळतीये मी, तर मग ती स्वरावली मी काय गाऊ शकते, असं बरेच विचार येत असतात करताना. किंवा तान गाताना की मी एक काय असं फास्ट रोलर नाही, बोट कोणती असते ती? अच्छा, स्पीड बोट किंवा जेटने मी सगळा समुद्र एक्सप्लोअर करते. की मी समजा तान गाते, तान रे गा गा रे गा रे गा 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 रे गा 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 रे सा ये रे आज पिया बिना ये रे पिया बिना. सो हे फास्ट नोट्स गाणी याला तान म्हणतात. हे करत असताना तुमच्या डोळ्यासमोर काही येऊ शकतं. तुम्ही पाण्यामध्ये खेळत आहात किंवा तुम्ही ड्रॉइंग करताना काही एकदम बारीक नक्षीकाम करतात, ते आलाप करताना मला असं खूप फील येतो की मी काहीतरी बारीक नक्षीकाम करते आहे आणि आता मी वेगवेगळ्या पद्धतीने हेच चित्र सजवतीये की हा यमन असा पण आहे, यमन असा पण आहे. But by staying in that pools again, yes, which is classical music, ती जी नियमांची चौकट आहे आनंद देतो. What can be there can nothing is more interesting की तुम्ही रूल्स मध्ये राहून इन्फायनाइट खेळतायत त्याच्यासोबत. You are playing with that notes in infinite ways. Great. By staying in the rules. Okay. नवरस काय असतात हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. So can I talk about रसग्रहण first? हो, चालेल. रसग्रहण जसं चहाचं आपलं उदाहरण झालं की टू अंडरस्टँड द नुआन्सेस ऑफ दॅट फील्ड or to basically understanding the function of the particular form. क्लासिकल म्युझिकचा ऑडियन्स का कमी आहे? कारण लॅक ऑफ नॉलेज किंवा लॅक ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड्स इट. जसं क्रिकेटचं आपल्याला झालं आहे की इट इज समथिंग दॅट वी हॅव बीन एक्सपोज सिन्स आवर चाइल्डहुड. टी व्हीवर दिसतंय, रेडिओवर कमेंट्री, तर वी कॅन इवन वी आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, पण वर्ल्ड कप मॅच बिकम अ सेंटिमेंट फॉर अस. अरे तू नेट मार ना तो बॉल, तू असं काय करतो. आपण शिकवायला जातो घरात बसून टीव्ही समोर त्यांना. तर विच इज ऍक्च्युली रिअली नाईस थिंग. आपलं प्रेम आहे त्या क्रिकेटवर. तर तसं क्लासिकल म्युझिक विषयी ते सोशलाइज केलं गेलं किंवा झालं नाहीये, ज्यात आपण करत आहोत, करूयात. आपली पिढी खरंच करायला पाहिजे नक्कीच, कारण त्याचे फायदे आणि हे आपल्याला तर आपण बोललोच आहोत इतक्या ह्याच्यात. तर ते बेसिकली की तो आला त्या ठिकाणी का आला हे जर तुम्हाला कळलं तर यू वुड बी एबल टू ॲप्रिशिएट इट ॲट द राईट प्लेस. की आत्ता कसं होतं की आपल्याला फास्ट म्युझिक ऐकायची सवय असल्यामुळे ऑडियन्स जनरली काही फास्ट आलं कीच टाळ्या वाजवते, त्यांना तेच भारी वाटतं.
मग स्लो चालू असेल तेव्हा ते कळत नसल्यामुळे आपल्याला मे बी ते थोडं काय म्हणता येईल, झोप येते किंवा कंटाळवाणं वाटतं. पण जर तुम्हाला त्याच्या मागचं लॉजिक कळलं, वन्स यू अंडरस्टँड द वाय बिहाइंड आलाप और बिहाइंड दॅट फ्रेज, तर याच्याकरता तुम्ही बरेच पॉडकास्ट ऐकू शकता, तुम्ही रेग्युलरली क्लासिकल म्युझिक ऐकू शकता, किंवा तुम्ही जस्ट कोणत्या क्लासमध्ये शिकायला नाही गेलात, जस्ट ऐकायला गेलात तरी चालेल. म्हणजे आय वुड लाईक टू टेक अ नेम, पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर, who is the founder of Gandharva Mahavidyalaya, which was one of the first institutes for classical music. आणि त्यांचा he founded it in 1901 in Lahore, Pakistan. It was India. At that time, yeah. तर त्यांचं हेच उद्देश होता की इथून तुम्हाला डिग्री नाही मिळाली, सर्टिफिकेट नाही घेतलं तरी चालेल, बट आय वॉन्ट टू मेक तानसेन. तुम्ही तानसेन नाही झाले तरी चालेल, पण ही वॉन्टेड टू इन्कल्केट दॅट कल्चर इन द ऑडियन्स टू लिसन टू क्लासिकल म्युझिक, टू अंडरस्टँड इट, टू अप्रिशिएट इट. अप्रिशिएट इट मीन्स नॉट छान 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 मला बा फुलं गाणे, की टू अंडरस्टँड वाय और टू अंडरस्टँड द फंक्शन ऑफ दॅट फॉर्म, की बोल आलापच आता इथे का घेतला आणि हा अशाच पद्धतीने का घेतला. कारण बोल आलापमध्ये तबला प्लेअरची पण इन्व्हॉल्वमेंट असते, की तो जे स्ट्रोक वाजवतो स्पॉन्टेनियसली गायक त्या स्ट्रोकनुसार इन्व्हॉल्व्ह होऊन दोघंही जण समेवर येतात तिहाईने, आणि ही प्रोसेस इतकी सुंदर असते. तर त्याचा आनंद फक्त आम्ही कलाकारांनीच का घ्यायचा, तुम्ही पण घ्या की असं. तर आम्हाला नेहमी वाटतं की ऑडियन्सला जर हे कळत असेल की कुठे दाद द्यायची आणि का द्यायची, तर ते कळण्याकरता तुम्हाला ते एक्सपोजर प्रोव्हाइड केलं पण पाहिजे आणि त्यांनी घेतलं पण पाहिजे. म्हणजे त्यांनी एक अशी जबाबदारी ओळखली पाहिजे आमच्यासारख्यांनी. आणि मला असं वाटतं की ही एक सुरुवात आहे माझ्यासाठी, की मला आतमध्ये तळमळीने असं वाटायला लागलं की मी कित्येकदा काही वर्षांपूर्वी, 1-2 वर्षापूर्वी आय थिंक राहुल देशपांडे आणि महेश काळे यांची गाणी ऐकत होतो खूपदा, आणि मला पहिल्यांदा ते इतकं भरून आल्यासारखं झालं. म्हणजे हे काय, हे मला ऐकायला पाहिजे, मी इतकी वर्ष ऐकत का नव्हतोय, मला असा प्रश्न पडला. आणि आज मला आता पॉडकास्ट सुरू केलं या निमित्ताने मला वाटलं की दुसरा विषय हाच घ्यायला हवा, की आपण सर्वांनी हे का ऐकावं आणि हे सातत्याने का ऐकून समजून घ्यावं, की यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये नवीन अंग कसे विकसित होऊ शकतात आणि आपल्याला सर्वांगीण विकासासाठी याचा काय उपयोग होऊ शकतो. तर आज तू हे सगळं सांगितलं, याच्यातनं आम्हाला हे शिकायला मिळालेलंच आहे. आणि आम्हाला कुठून नवीन ज्ञान मिळू शकतं का, की तू कोणती प्लेलिस्ट युट्यूबवर बनवलीस जी आमच्या सगळ्या श्रोत्यांबरोबर शेअर करू शकतेस का? वी हॅव दसका सिस्टर्स चॅनल, युट्यूब चॅनल, जिथे आम्ही सगळ्या बहिणी क्लासिकल म्युझिक ॲज वेल एज वेस्टर्न क्लासिकल, भावगीतं, भक्तिगीतं, संगीतातले सगळेच प्रकार पोस्ट करत असतो. आणि वी सिंग वोकल हार्मनी, which is we sing it without taking help of any instrument, आणि ते स्वर एकमेकांना पूरक कसे होतात. सो आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न, व्हॉट इज द राईट एज अँड कंडिशन फॉर लर्निंग शास्त्रीय संगीत? एनी एज कॅन बी राईट एज टू लर्न एनिथिंग इन युअर लाईफ. म्हणजे आमच्या बॅचेसमध्ये 5 वर्षाचे मुलं पण असतात, ॲट द सेम टाइम सेम बॅचमध्ये 50 वर्षाच्या काकू पण असतात. सो ह्याच्यात आपण आपली एज्युकेशन पद्धती अशी की आपण सगळं जनरलाइज करायला जातो, की त्या मुलाची कॅपॅसिटी असेल नसेल, आपल्याला सगळ्यांना पहिलीत बसवायचं तर मग सगळे पहिलीतच पाहिजे. भले तो मुलगाची मेंटल कॅपॅसिटी 3रीतल्या मुलासारखी, पण त्याला पहिलीतच शिकावं लागतं. पण याबद्दल मला एक असं विचारावं असं वाटतं की गळा उघडणं जर असतं, लहान मुलांना भीती नसते तेवढी, की चूक केली तरी ठीक आहे, त्यांना माहितीये की हा ठीक आहे, काही फरक नाही पडणार एवढं. पण जसं वय वाढतं मला जाणवतं, म्हणजे माझ्या कित्येकदा मनात येतं, चल प्रयत्न करून बघू, हे महेश काळे जे काही करताय ना ते आपल्याला जमतंय का. आणि ते कधी कधी थोडंसं जमूनही जातं. पण क्लास लावायची वेळ येते, म्हणजे आई बाबा म्हणाले अरे तू एवढं छान गातोयस, मला माहिती नव्हतं तुला जमतं. म्हटलं काही नाही, मी असंच काहीतरी एपिंग करतोय, म्हणजे मी मंकी अराउंड करतोय, मी ते जे काही करतोय ते असंच इमिटेट करायचा प्रयत्न करतोय. पण हे काही शास्त्रीय संगीत नाही, हे टेक्निकल नॉलेज नाही आहे माझ्याकडे याचा. तर ते म्हणतात मग तू क्लास का नाही लावत.
मी आता या वयात कुठे क्लास लावणार, माझं शिकण्याचं वय आहे का, असं मला वाटतं कधी कधी. कारण भीती खूप वाटते की आपण चुकलो तर, आपला स्वर चुकला तर किंवा हशा झाला तर. सो ही जी भीती आहे ही लहान मुलांना नसते. पण तुला असं बघण्यात येतं का की 45 वर्षाच्या ज्या काकू येतात तुमच्याकडे शिकायला, तर त्यांना शिकताना जास्ती अवघड जातं का, त्यांना ती भीती वाटते का जी मी म्हणतोय? तू बरोबर बोलतोयस की कधी कधी अज्ञानात शहाणपण असतं. आपल्या पूर्वजांनी ज्या म्हणी त्या एकदम ऍप्ट आहेत की लहान मुलांना, तर आपल्यातलं लहान मुल आपण का नाही जागा ठेवू आयुष्यभर. आपल्याला काय भीती, आपण पुढचा विचार करतो की आता मी चुकले तर काय, चुकले तर दुरुस्त करू. मला आनंद नाडकर्णींचं एक वाक्य फार आवडतं की गुन्ह्याला शिक्षा असते, चुकांना दुरुस्ती असते. तर चुकले तर ठीक आहे ना, म्हणजे आपण जसं डॉक्टर समोर काही सांगायला आपलं लाजून चालणारच नाहीये, पर्यायच नाही. तर तुम्हाला टीचर समोर गाण्याशिवाय पर्यायच नाहीये, तुम्ही गा. चुकले तर वी आर देअर टू करेक्ट यू. आणि आपण तेच की शिकवण्याच्या पद्धतीवर कॉन्सन्ट्रेट झालं पाहिजे. पूर्वी कसं व्हायचं की तो जो वाय आहे तो समहाऊ तितक्या प्रॉमिनंटली किंवा तितक्या कन्व्हिन्सिंगली सांगितला नाही जायचा की तुम्ही या, तुम्ही ऐका आणि फक्त फॉलो करा. ही पद्धत होती की आपल्याकडे पूर्वी फार डिटेलमध्ये बोलण्याची आजच मुभा पण नव्हती आणि विचारण्याची हिंमत पण, मे बी ते वातावरणच तेवढं स्ट्रिक्ट होतं. आता आपण इतके फॉर्च्युनेट आहोत 90s नंतरची जी आपली जनरेशन आहे की आपल्याला विचारायचं पण स्वातंत्र्य आहे, आपल्याला सांगणारी लोक पण आहेत. तर आपण त्याचा नक्कीच फायदा करून घ्यायला हवा. आणि जितकं लवकर सुरू कराल तितकं नक्कीच चांगलं, जितकं स्वरज्ञान लवकर तुम्हाला येईल. मला आताच प्रेरणा होते की पुढच्या आठवड्यापासून क्लास सुरू करावा. आणि आपल्या श्रोत्यांपैकी जर कोणी असले ज्यांना हे बघितल्यानंतर वाटेल की तुमच्याकडे शिकायला यावं, तुमचा शिष्य बनावा आणि तुमच्याकडनं गायन वादन काही असेल तर शिकावं, तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमचा फोन नंबर ऍड करणारच आहे. तर विथ दिस आपण काही कन्क्लुडिंग पॉइंट्स तुम्हाला ऍड करायचे असतील पॉडकास्ट मध्ये तर नक्की तुम्ही ऍड करा. येस, मग मला काही गोष्टी की असं भावगीत भक्ती संगीत जे तुम्ही ऐकता, तर मला डेफिनेटली प्रत्येकाला असं वाटतं की तुम्ही तुमच्या लहान मुलांना आणि तुम्ही स्वतः पण की काही ना काही संगीताचे जे प्रकार तुम्हाला आवडतील ते नक्की ऐका. हा पॉडकास्ट जरी क्लासिकल म्युझिकचा असला तरी माझा असा पूर्ण म्हणजे ठाम विश्वास आहे, जे मला माझ्या आजोबांनी पण सांगितलं की संगीतामध्ये चांगलं आणि वाईट वी आर नो, किंवा जगातच चांगलं वाईट काही नसतं. एव्हरीथिंग इज न्यूट्रल अनलेस यू अटॅच द मिनिंग टुवर्ड्स इट. की आपण संगीताला चांगलं संगीत हे वाईट संगीत म्हणणारे आपण कोणीही नाहीये. ती कला आधी आहे, आपल्या आधी आपण होती, आपल्यानंतरही असणार आहे. सो इट इज डेफिनेटली समथिंग बिगर दॅन इंडिव्हिज्युअल. तर तुम्ही सगळ्या प्रकारचे संगीत कोणताही प्रिज्युडाइज न ठेवता ऐका. बऱ्याच लोकांना असं असतं की क्लासिकल इज लाईक दिस अँड फिल्म म्युझिक इज हे जे आहे, तर हे तुम्ही नका करू. तुम्ही मग खूप मोठ्या आनंदाला मुक्ताय. किंवा फिल्म म्युझिक इज ओनली आर कप ऑफ टी, ते क्लासिकल फार काहीतरी अवघड आहे, मग त्याच्या वाटेच नको जायला, असंही नका करू. तुम्ही थोडं सगळ्याचं एक्सपोजर घ्या. सो माइंड ओपन ठेवा आणि हे वाईट आहे, हे चांगलं आहे आणि मी हे कधीच करणार नाही असं नाही. ऍज इट इज, तर तुम्ही ते रसग्रहण करू शकाल ज्याच्याविषयी आपण बोललो सगळं. आय थिंक हे थोडंसं नवीन मी काहीतरी ऐकतोय. कारण क्लासिकल सिंगिंग मध्ये असणारे बरेच मंडळी असं म्हणत असतात की हे मॉडर्न सगळं म्हणजे, पण हे काहीतरी छान आहे मला आज ऐकायला मिळालेलं की तुम्ही तेवढाच मान ठेवता सगळ्या प्रकारच्या म्युझिकचा. आणि मला असं वाटतं की काही असे पण आहेत जे रॉक म्युझिक याच्यामध्ये डिस्टॉर्शन वापरलेलं असतं आणि हे क्लासिकल म्युझिक मध्ये अजिबात नाही असं मला वाटतं. की आहे मला माहिती नाही, नसतं, बरोबर ना. सो क्लासिकल म्युझिक मध्ये डिस्टॉर्शन नसतं, ऑफबीट कदाचित असतं आधीमध्ये ऑफ जाणं, पण डिस्टॉर्शनचं मेटल म्युझिक, डेथ मेटल वगैरे हे जे सगळे जॉनर्स आहेत मॉडर्न टाइमचे, त्यालाही तुम्ही म्हणाल का की हा हे पण एक म्युझिकच आहे आणि हेही चांगलं आहे आणि ते काही मूड साठी चांगलं असतं पण कदाचित. जर फिल्म मध्ये एखादी सिच्युएशन तुम्हाला समजा एखादा फायटिंग सिक्वेन्स दाखवायचा आहे आणि बॅकग्राऊंडला जर तुम्ही तुम्हाला तर होणार आहे का? तुम्हाला का जोश येतो ते बघून? तुम्हाला का बरं स्क्रीन मध्ये जाऊन त्या विलनला दोन स्वतःही ठेवून द्याव्याशा वाटतात? तर इट्स बिकॉज ऑफ दॅट म्युझिक. प्रत्येक जॉनर आपल्या जागी त्या मूड नुसार त्या रसानुसार श्रेष्ठ आहे. जसं नवरस आपलं राहिलं. हो, हा, नवरसावर आपण येऊ शकतो आता. तर नवरस म्हणजे काय असतं आणि कोणते असतात ते, आणि त्याचा आपल्या इमोशन्सवर कसा परिणाम होतो, शरीरावर कसा परिणाम होतो?
नवरस आर बेसिकली 9 moods जे आपलं लाईफ डिझाईन करतात. शांत रस, ते अगदी कळण्यासारखा अर्थ आहे. पीस, पीस, सायलेन्स. मग त्याच्यात तुम्ही आलाप, तुम्हाला जे आवडेल ते करू शकतात. वीर रस की सेकंड एकदम करेज वाला, मग ज्याच्यात थोडे ब्रास सेक्शन जे ऍड करतात, तुम्ही जे फायटिंग सिक्वेन्स मध्ये वगैरे बघतात. अच्छा. आता तुम्ही हे पॉडकास्ट झाल्यानंतर जेव्हा फिल्म किंवा एखादी टीव्ही सिरियल पाहाल तर तुम्ही नक्की ह्या दृष्टीने पण ऐकून बघा की आता या सिच्युएशनला बॅकग्राऊंड मध्ये काय चाललंय, असं करून आवड घालतो. तर ही त्या म्युझिशियन्सची जबाबदारी आहे की ते तुम्ही कसं तर फिअरही क्रिएट करताय लोकांच्या मनात की नको आम्हाला आता ऐकायचंच नाहीये पुढचं, लोक असं करून घेतात की आमच्यात नाही कॅपॅसिटी बाबा ते बघण्याची आणि ऐकायची. कानडी डोळे तर हे स्कॅरी, हा भयानक रस. श्रृंगार रस विच इज काइंड ऑफ अ रोमॅन्टिक रस की ज्याच्यात ती सिच्युएशन दिली आहे की हिरोईन श्रृंगार करतीये, तिचा प्रियकर तिला भेटायला येणार आहे. तर तो पण एक खूप महत्वाची आपल्या आयुष्यातली फिलिंग आहे ती. शृंगार रस. फिफ्थ इज भक्ती रस की वेअर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू समथिंग ट्रान्सेंडेंटल. सगळेच जण देवाला मानतात असं नाहीये. जी एक ती शक्ती आहे किंवा जी काही प्रेरणा स्त्रोत आहे, तुमचे गुरु असतील, देव असेल किंवा युनिव्हर्स असेल, निसर्ग असेल, प्रत्येकाची पूजा स्थानं वेगवेगळी आहे. विभत्स रस पुढचा. डिस्गस्ट. तर मे बी महिषासुरमध्ये किंवा महाकालीने रक्तबीजाचा संहार करताना जो रस होता साधारण की ती तिचा वध केल्यानंतर तिला जी मानसिक स्थिती तिची होती, दॅट कुड बी की ती जीभ बाहेर आहे. तर ते आपले सगळे विकारच म्हणता येईल ना आपल्याला की जे रक्तबीजाचे जे थेंब आहे, तर आपण ते जर आपल्या विकारांसोबत कनेक्ट करू पाहिजे तर तो रस की मला ही वेळच का आली याचा संहार करायची, हा त्याचा का नाही सुधारला, किंवा जे की आपली जी काही सगळे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह थॉट्स मिक्सचर होऊन कधी कधी खिचडी होते डोक्यात, तो विभत्स रस. मग त्यालाही काही स्वरावटी ठरवून दिलेल्या आहेत संगीतात की त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता की आता मी इथे काय वापरू शकते. अच्छा. नेक्स्ट इज करुण रस. करुण. तर की करुण रसामध्ये बरेच गोष्टी असू शकतात की आई मुलाला भरवते ती करुणा, किंवा आपल्या मित्राचं नुकसान होताना आपण बघतोय पण आपण काहीच करू शकत नाही ती करुणा, किंवा एखादा आपल्याला गरीब व्यक्ती दिसलाय तर आपण करुणेने त्याची मदत करायला गेलोय, ती बऱ्याच काइंड ऑफ एम्पॅथी. त्याच्यातही काही स्वरावटी. आणि एक सॅड जो 9 आहे, शोक. तर आय वुड डेफिनेटली मेन्शन द सीन इन द मूवी उरी. तर त्याच्यात जो सीन आहे त्याचा जो जिजाजी आहे तो शहीद होतो विकी कौशलचा, तर तो जो तिथे सगळ्यांना मानवंदना देताना जी ती सारंगी चाललेली आहे थिएटर मध्ये, एव्हरीवन इन्क्लुडिंग मी वॉज क्राईंग लाईक सो बॅडली फॉर 20 minutes. आणि ते आपल्या मनात का राहतात. समटाइम्स इट्स नॉट डायलॉग नाहीये तुम्हाला त्या सिच्युएशनला, फक्त डोळ्यात पाणी. इट्स द म्युझिक दॅट takes you in that emotion or that consequence. की आपल्याला असं वाटतं की आपल्या घरातलं किंवा आपल्या जवळचे काहीतरी मित्रमंडळींपैकी किंवा ह्याला मी ओळखतो की हा सैनिक शहीद झालाय, की आपल्याला ती जी भावना येते की नाही देश माझं कुटुंब आहे आणि माझ्या देशातल्या कुटुंबातलेच एक व्यक्ती माझ्याकरता, मी सुरक्षित राहण्याकरता शहीद झाली. हे त्या सारंगीच्या एका पीस मधून किती सुंदर कन्वे केलंय ते दुःख. तर इथे म्युझिक खूप कामी येतं. आणि स्पेशली हल्लीच्या मूवीज मध्ये तर म्युझिक इज 50% म्युझिक इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे दॅट सिच्युएशन. येस. सो हे जे सगळे नवरस आहेत त्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने वापर केला जातो आणि अर्थात नाट्यामध्ये आणि मूवीज मध्ये आणि संगीत मध्ये पण आपण ऐकतच असतो. आणि मला यावर एक आठवतं, मसारू इमोटो हे एक जॅपनीज सायंटिस्ट होते, ते बऱ्यापैकी फेमस आहे त्यांचा रिसर्च की तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शब्द उच्चारता त्यांनी तिकडे क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ वॉटर म्हणजे त्याचा स्नोफ्लेक कसा फॉर्म होतोय ते बदलतं.
सो मला असं वाटतं की या रसांपैकी कोणत्या रसाचं जे गायन आहे किंवा वादन आहे त्याप्रमाणे तुमच्या घरातल्या सगळ्या व्हायब्रेशन्स पण चेंज होऊ शकतात, तुमचा मूड चेंज होऊ शकतो, तुमच्या बॉडी मधलं कंपोजिशन चेंज होऊ शकतं आणि ओव्हरऑल तुमचे हेल्थचे जे काही विकार आहेत ते सुद्धाही दूर होऊ शकतात किंबहुना. त्याबद्दलचा काही रिसर्च असलं तर तोही नक्की शेअर कर. जसं मगाशी तू ब्रेन वेव्ह चेंज होतात सांगितलं, सो तसं काही आजारही दूर होऊ शकतात असाही कोणता स्टडी आहे? मी कधीतरी वाचलाय काही वर्षांपूर्वी, तुला आठवत असेल तर तोही शेअर कर नक्की. Many people are still studying on that, अच्छा. but I wouldn't claim or take any names, कारण त्याला नासा आणि FDA अप्रुव्हल पाहिजे असं मला वाटतं. की व्हॉट्सअपवर आपण खूप मेसेजेस वाचतो की पिंपल्स रागानी तुमचे काय म्हणता येईल डायबिटीज ठीक होतो आणि असं तसे, तर दॅट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू फाईट विथ दोज डिसीजेस. पण आपण क्लेम करण्याकरता यू वुड डेफिनेटली मोर रिसर्च इज नेसेसरी आणि कन्क्लुसिव्ह रिसर्च पाहिजे. झाडांवर नक्कीच हा प्रयोग झालेला आहे की त्या झाडांना एक रॉक संगीत किंवा एक काय म्हणते डिस्टॉर्टेड संगीत ऐकवलं गेलं आणि एका झाडाला शांत, याची वाढीमध्ये फरक जाणवला की हे जे क्लासिकल किंवा शांत संगीत ऐकवलेलं झाड नक्कीच चांगल्या पद्धतीने वाढलं. किंवा एखाद्या ते तर बोलून पण प्रयोग झालेला आहे की झाडाशी बोलून तुम्ही की आता मी कापणारच हे झाड, मला तसंही आवडत नाही, आणि एका झाडाचे खूप लाड केले तर ते झाड डेफिनेटली चांगलं ग्रो केलं. असे प्रयोग तर होत, त्याला चांगल्या पालवी फुटल्या, त्याला चांगली फुलं आली, पानं आली. येस. वाव. आणि पेशंट्स ऑल्सो से की आम्हाला म्युझिक ऐकताना किंवा शिकताना ऍटलीस्ट आमचं दुःख विसरायला होतंय. And it can generate the positive cells in your body. Definitely music ते करतच म्हणजे where words fails music speaks ते म्हणूनच ठेवलंय. Your musical practice leading to spiritual experiences and spiritual realizations. याबद्दल तू अजून काही सांगू शकशील का? If you're comfortable तू काही एक्सपिरियन्सेस शेअर करू शकशील का? खरंच ऍक्च्युली असे अनुभव येतात. My grandfather has taken many. You already know him, so yes. My father has taken this kind of experiences. And even I have. While rehearsing, sometimes I actually forget how time goes. Even while teaching to students, as I mentioned earlier, many students also forget that how time. Where were we? They literally get lost sometimes. In music so much. मलाही रियाज करताना कधी कधी असं एखादा राग जर गात असेल मी तर असं होऊन जातं की दिस इज नॉट मी और आय एम नॉट द वन टू हु इज डुइंग दिस इज दैट राग मारवा हु जो मेरे से करवा रहा है सब. सो यू हैव टू सरेंडर एंड ट्रस्ट दैट प्रोसेस कम्प्लीटली. वी ऑल अंडरस्टँड की क्लासिकल मध्ये अजून तेवढं ग्लॅमर कमी आहे. We know, but still we have chosen this field to stay in. तर तेवढे पेशन्स आमच्या गुरूंनी इन्कल्केट केले आणि ते ऍक्च्युली कधी कधी अशी अनुभूती देऊन जातात की हे करणारे आपण कोणीच नाहीये किंवा चांगलं संगीत वाईट संगीत आपण म्हणणारे नाहीये. संगीत आपल्याकडून करून घेतं. वी आर फॉर्च्युनेट दॅट आपल्याला बरं काहीतरी स्वर किंवा आपल्या आयुष्यात संगीतातली लोक आली आणि आपण त्या फील्डमध्ये आलो. म्हणजे तुम्हाला कित्येकदा असं वाटतं की तुम्ही एक माध्यम आहात ज्याच्यातनं संगीत व्यक्त होत आहे आणि तुम्ही संगीताची उपासना नाही करत आहात, तर संगीत तुमच्यामधनं व्यक्त होण्यासाठी तुम्हाला घडवून घेतं. अँड वी आर फॉर्च्युनेट इवन इनफ दॅट राग मारवा चोज मी टू कन्वे हिमसेल्फ टू इट मे. आणि ती इतकी सुखद अनुभूती असते की आपल्याला हे समजतं ना की तू इन्व्हॉल्व इन दॅट मुवमेंट फुल्ली की तुमच्या डोक्यात काही येऊ नये. याच्यासाठी सगळे मारामार सगळे करतात की वर्तमानात राहा, तुम्ही एन्जॉय करा, आहे तो मुवमेंट जगा. तर संगीत तुम्हाला हे करायला शिकवतं. Thank you so much, Ishwari, for joining us here at Curious Nashik. We got to learn quite a few insights about music, and I hope that you will be joining us again someday soon. As a token of appreciation, here's a little something for you. Thank you so much. Thank you so much for having me here. All the very best to Curious Nashik, and please like, share, and subscribe to the channel. Bye. Bye.
मी गाणं- एक मिनिट, एक पॉज करून आपल्याला ऑडिओ क्वालिटी चेक करणं गरजेचं आहे. हा, सुरुवात करू. ओ शिट, डिड वी नॉट स्टार्ट ओनली ना? आपण स्टार्टच नाही केलंय रेकॉर्डिंग. ओ गॉड. काय दिसत होतं? मगाशी ते बोललो ना की विचारा तू आता. इथे बसणार आहे बघण्यासाठी आणि मी विसरून गेलो ते. चल ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. एक रिहर्सल झाली. Don't worry.